Welcome to SLTC. Located in Trace City, Colombo for postgraduate students. And Paducah for all other undergraduate programs. SLTC, where dreams become reality. Nestled on a serene 35-acre campus, our university offers a peaceful haven for over 2,500 students to thrive academically and grow as complete, all-round individuals in all aspects of life as responsible citizens. Our campus is not just a place to study, but a place to live. We have a tight-knit student community with a hostel capacity that boasts 800 dorm rooms. Spread out across the campus are 2 canteens which are open all through the day, all coming together to provide students a vibrant, supportive community. We groom our graduates to make a positive impact on society, and we're proud to be ranked 2nd among non-state universities in Sri Lanka and 14th overall. With a remarkable 15:1 student-to-lecturer ratio, personalized attention is at the core of our teaching philosophy. Our majority PhD qualified lecturers bring real-world experience into the classroom, ensuring students learn not just from books, but from the wisdom of professionals. At SLTC, our commitment to excellence is evident across all our faculties. The Faculty of Business Management equips future leaders with the skills to excel in the global market. Our Faculty of Engineering fosters innovation and practical problem-solving skills, preparing students to tackle the challenges of tomorrow. The Faculty of Science lays down robust foundations, honing the curiosity and the thirst for answers in their journey across scientific inquiry and discovery. The Faculty of Computing and IT empowers students to become pioneers in these rapidly evolving fields. At SLTC, our dedicated Faculty of Technology is at the heart of our modern world. University life at SLTC isn't just about textbooks and lecturers either. We offer a vibrant calendar of events, from exhilarating concerts, theater, gatherings, and engaging clubs, to competitive sports activities. We have a long list of talented students who have even achieved national recognition in multiple sports disciplines. We understand that navigating university life can be challenging. That's why our dedicated non-academic teams and supportive staff are available to assist you every step of the way. From academic advisors to career counselors, we are here to ensure your success. You want to achieve it. At SLTC, we also open doors for our students into the international market with transfer options to prestigious foreign universities, ensuring they have every opportunity to pursue their academic journey.
on a global scale. SLTC, join us and forge your path to a brighter future. Your journey begins here. Yes, good evening to all of you. Good evening, Mr. Akshika. Good evening, sir. Yes, may pinag natin record na kita forward puli dahil शिष्य योजना में गंदा बोल रहा था उधर इधर ये माता इधर याक्षिक आप में में आप dua putar ada unak sarole keyword unak gila ini mama pakai ini sele සර් පටන් ගන්න. සර්ටනේ වැඩිපුර මද්දකින් තියෙන මේ ශ්‍රේෂ්ඨේ. ඉතින් මං හිතනවා සර් තමයි හොඳ කියලා මේක පටන් ගන්න. Oh, anyway, good evening to all of you. Obviously, love is Silla. You put you know, the industry landscape. I think everybody talk about that, right? Really right and I would not know. I think, apa yang kita nak tadi, laksika usas pun dia rasa dia laksit tunang orang tu lagi kisi pahak kami. Saya disuruh hak kita lagi exam dia lah. Working usas pun sangat terlalu itu sama berat exam mana sih dah pahak sih dah lagi asam dah betul. Tu boleh betul. Ada isu ada sih tu lah harus spy dah. Mai dah betul tapi amat terkenal nak kari kita pun विश्वविद्यालय प्रतिपादक हमारे सवारी ज्येष्ठ महत्व संपत्ता महात्म्य है इतुमाय काल इतुमाय एक हात स्पंदन लागताय गुलात घेऊन वेळी ना इथं लिहित आपली तो
1,90,000 කියලා. ඔය 45 අයින් කරාම තව 1,45,000 කියනවා. මේ උසස් පෙළ සමත් වෙලා උපාධිය උසස් පෙළ කවුරුත් කරලා ඇත්තටම ඊළඟ පියවරට යන්න බලාවෙල උපාධියක් කරගෙන ආරම්භ. ඉතින් මහතේදී ගේ පුතේ රජයේ විසින් තීරණයක් ගත්තා යම් කිසි ණය පාවච්චකණයක් ඒ විදේශ රටවල තියෙන ප්‍රතිපත්තිය තමයි ඔක. ලෝන්ස් ලබන්නට වෙන්නේ ලබා දරුවන්ට උතමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන්න. එවැනි ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඉතින් මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මට ලක්ෂ ගණන් වැටි මට හිතනවා පොඩ්ඩක් ස්ලයිඩ් එකක් මෙයාට හොඳයි කියලා. අප්‍රිෂා කරන්න සර්. මම හිතන්නේ සර් අපි පොඩි කරුණු ටිකක් තියෙනවානේ කියන්න. අපි ඒ ටික විස්තර ඇතුව කියන්න පුළුවන් සර්ට මම මේක මම ඔල්මස් මේක බැලුවා පුතේ. මගේ දුරට මේක දෙකක් මේ එස්ටැබ්ලිෂ් කරේ. මේකේ අයිබර කොමිටි මොලොච් කායරෝ තිබුණේ ඇත්තටම මේක බැරි අමායිත් සැසර් ගාරනවා තමයි. මේක තමයි මොලොච් පස්සේ ඕල් ආරම්භ කරනවා. ඒ ආතර එච්චිතා බනේ බැලන්ජෙට් දෙකට ආන්තර තියලා තාමත් එකක් තමයි අපි දන්නානේ කෝස් වීම හොඳ සම්පූර්ණ දරුවට ඒ තරණ මෙන්බල්ට අමතක කරනයිට යහුගම දිහටම කීපයක් කරනවනේ. ඒ මුදන් තමයි අපිට මොකද බේට ගන්න ඕන ඊටස හොස්ටල් වලට ගෙවන්න ඕන. ඒක නිසා සෑම අවුරුද්දකටම හරියන්න 50,000 මුදල ඉගෙන අපිට රිසර්ච් මුදල් දරවලගේ day to day expenses cover කරගත්තා. ඉතින් මට විතර දැනට ඔය ටීගල් ලක්ෂයට ඔව් සර්. අපි තවදුරටත් අපි එක්ස්ප්ලেইন කරමු මේක ඉස්සරහට යද්දී කොහොමද කියලා. මම හිතන්නේ සර් හොඳ ආරම්භයක් ගත්ත මේකට. මොකද්ද ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපි දන්නවා ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය කියන්නේ ගොඩක් සිසු දරුවෝ ඉන්නවා රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවලට යන්න බැරුව සර් කිව්වා වගේ ප්‍රොෆෙසර් කිව්වා වගේ ඒ වගේම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවල ගොඩක් ගණන් යනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න. හැබැයි ඒගොල්ලන් කියන අවස්ථාවක් තමයි මේක. එතකොට සර් අපි ඊළඟට බලන්න පුළුවන් නේද මොකද්ද මේකට තෝරා ගන්න කොහොමද කියලා. මම ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යද්දී කොහොමද මේකට එන්න පුළුවන් මොන වගේ සුදුසුකම් යටතේද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ඊළඟට නේද සර්? ඔව් අපි එක පෙන්නමු. I think people are not even understand the solution. Now you can see the screen, right? So details are there, right? Yes, Lakshita. Just for the what are the qualifications they have to have it? හරි. Yes. Very good. අපි හරි කෙටියෙන් කියන්න we'll give it to you in short form like we are not going to explain lengthy we are not going to give you a lengthy explanation. General requirements සාමාන්‍ය main requirement එක තමයි දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕනේ 2022 2023 හරි 2024 හරි A level කරලා තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ 10 වෙනි intake එකට සුදුසුකම් ලබන්න. දැන් මේ ශිෂ්‍ය යෝජනා ක්‍රමය දැන් ඉස්සරහට යන්නේ 10 වෙනි intake එක. ඒකට සුදුසුකම් ලබන්න නම් ඔයගොල්ලෝ එක්ක 2022 2023 හරි 2024 හරි A level කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ කරපු විෂය ධාරාවේ simple passes තුනක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. 3 simple passes in all 3 subjects in one sitting. ඒ කියන්නේ එක ඉඳ ගැනීමකදී තමයි මේ තුනම තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අපි හිතමු first shy එකේ S එකක් තිබ්බා, second shy S එකක් තිබ්බා, third shy S එකක් තිබිලා මේක කරන්න බෑ. එතකොට එක one sitting තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට 3 simple passes. ඒ වගේම ජෙනරල් ටෙස්ට් එකට තියෙන්න ඕනේ මිනිමම් 30 marks. මම හිතන්නේ මේක පොඩ් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි ඇත්තටම. මම හිතන්නේ අපේ දුර පුතාලාට කොමන් ජෙනරල් ටෙස්ට් එකට 30 වලට වඩා ගන්න අමාරු නෑ. එතකොට ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඒක තමයි එක්ක ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕනේ GCE A level වල simple S pass එකක්. එහෙම නැත්නම් GCE O level වල simple S pass එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ දෙකෙන් එකක simple S pass එකක් තියෙන්න ඕනේ. අර ඉස්සෙල්ලා කියපු සුදුසුකම් වලට අමතරව. එතකොට age limit එකකුත් තියෙනවා මේකට. මේක කියලා තියෙනවා වගේ the candidate must be 25 years or below as of 30th November 2025. 30th November වෙනකොට අවුරුදු 25ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ.
ඒක තමයි මේ ටික තමයි මූලික සුදුසුකම් ටික තියෙන්නේ. ඊට අමතරව සර් අපිට තියෙනවා පොඩි දේවල් ටිකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් ස්පෙસિෆික් එන්ට්‍රි ක්‍රයිටීරියා කියලා දේවලුත් තියෙනවා. ඒ ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දේ පුතේ ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ තියෙන ස්ටුඩන්ට් හෑන්ඩ්බුක් එකෙන් හරි. එහෙම නැත්නම් අපේ SLTC වෙබ්සයිට් එකට ගියාමත් බලා ගන්න පුළුවන්. සර් මම එක පෙන්වන්නද නැත්නම් අපි තා මොන හරි Another meeting figure than a you are clear. Three criteria basically. There's the academic qualification. Number 2 is the English requirements. Number 3 is the age limitation. Itu nila kata කරන්න. ඒතර වාක්‍යයක් හැටියට එක සැරේ ඉස්තුලා අතගෙන තියනවා නම් ජෙන්ඩර් knowledge it's a common general twist එකකට කම්පියුයි. ඒක තමයි ලක්ෂණය මම කිව්වේ. උසස් පෙළ සුබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනවායි කියලා අපි 1,90,000. ඔය 1,90,000 ඇතුලේ ඉන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනවා තමයි. right? ඒ වගේම එස සම්මානයක් කරලා ජර්නල් වියවල තියෙන විදිහට පාස්ට් ළමයි ඉන්නවා. ඒක හැමදාම වගේ ලක්ෂතාව වෙලාවට 22 23 24 එක දිගට එක්සෑම් ඉවරලා පුළු ළමයි මම හිතන්නේ ඒක අන්තික තමයි ඔය ළමයි හැම කෙනාම වගේ ලක්ෂිතය මේ අරුත් 25 නාදී මොකද උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථාවට වැළඳ ඒ වගේ දර ඉතින් මම මේකේ අන්ති ලක්ෂිතයන් දැන් ඉහළට උදාහරණ දැක්ක දාලානේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල සහ රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාල තමයි කාර්ය දෙකක් තියෙන්නේ. දැන් මොකද ළමයි කියන ප්‍රයිවට් ස්කූල්ස් මේක වැරද්ද දාලා ලක්ෂිතා. The non-state university, state university, non-state university. There are two lines. Then we determine උසස් අධ්‍යාපන නම් පැසලට තියෙන්නේ. ඒතර අධ්‍යාපන කියනසෙත් කියනවා එකක් කියනවා UGC එක ගන්න. මේ තමයි සල්ජ විශ්වවිද්‍යාල. අනිත් එක නම් ඉන්ස්ටිටියුට් දෙන්න කෙනෙකුට UGC එකෙන් ඉන්ස්ටිටියුට්. දැන් අපි ඇත්තටම රිජනල් කෙනෙකුට ඉන්ස්ටිටියුට් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අධ්‍යාපන නම් පැසත් එක්ක. තියෙන රාජ්‍යවල විශ්වවිද්‍යාල උත්තරදී ලක්ෂිකා රාජ්‍යවල විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. ලොකු ගානක් 35 පැවි තියෙනවා. හැබැයි මේ රිසර්ව් වලට දාසේ. ලෝන් එකට රිසර්ව් එක දානවා. ඒ දාසෙන් පිළිකම්පෙස්ට් සල්ටිසි. එතකොට නත කැමති දැන් අපි ගත්තොත් SLT එක ඇවි මෙතන ක්වොලිෆයිඩ් නුනේ ඇවිල්ලා මේ SLT එක එන්න කියලා. හරියට හරි සර්. දැන් ගොඩක් රාජ්‍ය නොවන දැන් අපි හිතුව non state universities කියන කැටගරි එක යටතේ තියෙනවා කීපයක්ම. එතකොට අපි ඇයි සර් හිතන විදිහට ඇයි SLTC එකේ දරුවෙක් තෝරගන්න ඕනේ? මොනවද SLTC එකේ තියෙන විශේෂත්වය? අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියමු සර්. සෙක්ටර් එකේ අපි ගත්තම ඒකට ගියාම අපිට පේනවා සුපර් ආයතන වලට තියෙනවා ඒ ආයතන වල ඇතුලේ සිවිල් කට්ටියයි ඒකත් මම පෙන්නන ලක්ෂිකා ඒ කට්ටිය ඇතුළතදී මට විතරයි ඒක පෙන්වුවොත් හොඳයි කියලා ලක්ෂිකා. එතකොට අර හරියද මම පෙන්නන්න දැන් මම වෙබ් එකෙන්ම දැන් ගත්තේ ඔන්න දැන් මම හිතන්නේ දුරක තැලට පේනවා ඇති මිනිස්ටර් කියව වෙබ් එක right ඉතද දැන් මේ වෙබ් එකට ගිහිල්ලා ස්ටුඩන්ට් ලෝන් ඩිවිෂන් එකේ ඕනලොක් එකට ගියා මේ තියෙන ආයතන අපි මේ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ලෝන් එක ගැන interest free loan එක ගැන sorry it's in English degree students එතන මේකෙන් මම කිව්වේ දාසල්ට මේ කියන්නේ ඕනලොක් දාසල්ට තමයි ලක්ෂිතා දෙන්නේ ඔව් ඒක ඇතුලේ තියෙන එක ආයතනයක් තමයි මොකද්ද මම නම් කරේ තුල තියෙන්නේ SLTC. මේක රැන්ඩම් විලාද නැතෝ එක දෙක තුන කියලා දාලා තියෙන මේ alphabetic order එකකට මම බැලුවා. right? ඒක මේක රැන්කින් එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම මේ ආයතන ටික නම් කරලා තියෙනවා විතරයි මෙතන. ඔව්. වෙන ආයතන තමයි ගන්නවා. ඒතර වාටේ විතර බිලිටේ you know out of 60 if you want to get obtain first degree and out of this institutions.
එතකොට මේ එක ආයතනයට ඔබ සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම කැමති කියන්නේ මම අර දුක වගේ මම 1985 ඉඳන් විශ්වවිද්‍යාල සූත්‍රය ඉන්නවා දැන් අවුරුදු 40කට පමණ. ගොඩක් වයස ඒක කාශික. right? ඔව්. එච්චරම වයස නෑ නේද සර්? පොඩ්ඩක් තරුණ වයසෙන් යන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට. දැන් අපි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තත් කොහේ වැඩ දේශීය විදේශ වශයෙන් අවුරුදු 40ක අත්දැකීම් වලට කතා කරන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වට මගේ දරුවෝ කිව්වර විශ්වවිද්‍යාලයක දෙනවා මම කියන්නේ දුවේ යන ඉස්සෙල්ලා ඒක මට පුතේ මගේ පුතේ යන ඉස්සෙල්ලා මොකද හේතුව දැන් මම තන්නේ වීඩියෝ එකෙන් දකින්න තමයි ප්‍රාජ්‍යමාන විශ්වවිද්‍යාලවල අපි දෙවන ස්ථානයට තියෙන්නේ. ඊළඟට මොළේ සම්කාම් විශ්වවිද්‍යාලයට එක බැලුවාම අපි හතරවෙනි ස්ථානය. දැන් අපිට දාලා state sector के पहले नाम यूनिवर्सिटी salary state category 70. But that I will विश्वविद्यालय. इतना ये दाहत सबने අපි දාහතර සොයන ආර්ය සොයන එකට දානවා අපි දාහතර වෙන ඇති අනිත් මම එක ලක්ෂණයක් තියෙනවා මම දැන් ඉවට වැදගත් වෙන්නේ දුල පුතාලට ඉංගල තාත්තලටයි so we don't want to measure the economics බුදුත අපේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් 25 දවසක් තියෙනවා right එතකොට අපේ හැම ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකටම අපේ බලනකොට වෙන උනමයි 25කට සමහර වෙලාවකදී බැරිම තත්ත්වයක් ආවොත් තියයි. දැන් උදාහරණයකට දෙන්නේ දැන් business faculty එකේ ගත්තාම management faculty එකට business and management faculty එකට පැකලෝ business and management මුලික ප්‍රොෆෙසර් මාර්ක් තියෙනවා. ඉතින් ගන්න 130යි. 125යි තමයි අපි ගන්න. ඉස්සක්කගේ ආරැටි කියලා. 25ට යනවා. එතන ෆස්ට් ඉයර් එකේ අපි බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් පාරක් ගත්තේ 135යි. එතකොට ලක්ෂයට අපි දැක්කේ තමයි මේ අපිට එක ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් වල ආයෙ 25ක් විතර පොඩි පාලුන්තියා. එතකොට ළමයන්ගේ එක එක්කෙනාට ඉන්ඩිවිජුවල් අපිට ඇටෙන්ෂන් එක දීලා අපිට ඒ දරුවගේ බලාපොරොත්තු ඒකද quality confidence verbally expected help එකක් that was to the copy. When you know to the PTR, then to me, we start in that way. The visual should be better than another indicator is still like a data matter of copy. Even my mother gave the picking on our Sudan, I'm a clinic around the key. හරියට හරි. ඒ වගේම තව දේවල් තියෙනවා නේද සර්? තව ගොඩක් පොසිටිව් දේවල් තියෙනවා අපේ ICT එකේ. මේ ඇඟිලි 10 අපි කියන්නේ ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයක් කියන්නේ දුවේ පුතේ දාති කතාවයි පෙරාදුන ගැන කතා දිගනවා සම්තාන ගැන ගීත නැටුම් වෙන මෙතන ලියලා termසුදු කියන සමාප්තයේ සංගීතයේ වෙල් එතකොට ඊයේ හැම කිනාම ඒ පෙරාදුනේ ඉංග්‍රීසි කරන්නේ සුන්දරත්වයක් එස්සෙන් එක තිබරුවේ පැයක් තමයි මම ලාක්ෂිකා මගේ සත්‍යවාසික ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ පිටර ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා සත්‍යවාචන මහාවිද්‍යාලයේදී යාගා ඔය පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක මයිතර තමයි මම තීරණය ඉස්සෙල් කරගෙන මොකද මේ ඒ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යක්ෂක සැට් අධ්‍යක්ෂක විල් එක්ස්පීරියන්ස් certificate certificate විතර නෙමෙයි පරිදියෝ they have amazing experience what do you make that දැන් අපි කිව්වාම දුවේ පුතේ degree program 25 ප්‍රථම ආර්ථිකය. Engineering, IT, technology, technology. අපිට මම හිතන්නේ සර් නැත්තේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකක් විතරයි. ඒ අරෙන් අපිට හැම ෆැකල්ටි එකක්ම තියෙනවා SLTC එකේ. ඒකෝනේ මේක bioscience කියලා medical faculty එකක් වුණා නැත්නම්. නැත්නම් physical science කියලා engineering faculty එකක් නැත්නම් medical faculty science faculty තියෙනවා. යම් කිසි දවසක ඉන්දියානු ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් දෙවියන් පැරලා අපි දානවා පිළිගන්නවා අපි වැදගත් අධ්‍යාංශයේ මේකටුව ඒ උදාහරණ ජයවර්ධන පොඩි වාදී ඉන්දියානු ෆැකල්ටිස් තියනවා ගන්නවා ඒකට අපි මොකද ඉන්ජිනේරු වුණා this is the best place මොකද
ඒකයි ඒකනේ අපි කියන්නේ workshop ගන්න ලක්ෂිතයට ඉඳතිනේ ඉතින් කිව්වද තමයි workshop වල තියෙන ඒ equipments ඉතින් ඉවෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා අපි engineering උතර මේ science එක ගියා නම් ඉන්දියාවේ without qualified lecturers ලා you even and there are some Indian workers not very well we have maybe US in Australia ඒ වගේ රටවල PhD අරගෙන ඒ වුන්ගේ අර්ථකීසක් දැනව තමයි ඔබට දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා පුතේ ඊට අමතරව මේ මියුසික් ස්කෝල් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා ඇති මියුසික් ස්කූල් එකේ ස්ටැන්ඩඩ් සරින් වාදික ගුරු විසලා රැවි ඒ වගේ ප්‍රතාප නෑ තමයි මේවා තිබෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ quality education එක ගන්න පොඩි ක්‍රවුඩ් බෑක් එක කියන්නේ අපි හැමදාම දෙන 25 ගානගේ අපේ තියෙමු. මම ඒකද ලක්ෂදා පළවෙනි අවුරුද්ද අපේ බිස්නස් ප්‍රෝග්‍රෑම් පහට. ඔව් ඒක සිටි. ඒක සිටි තමයි අපි ඒ. අපිට මේක එතකොට අපිට ඒ එකසුගුව පහට බෙදින්නේ අපිට එන්නේ නැහැ උසුපාරද එකක් විතර පිසිහල ඉස්සෙත් දාවා. ඒක තමයි අනිත් සේල 25 වෙට්ටුවා. මොකද ඒතකොට පාන්ති කාමරේ ලෙක්චර් එකක් විතරක් පෙරෙන් ෆල්ටර් තමයි පීස් එකකින් ඉන්ට්‍රස්ට් වල ඉන්නේ. අනිත් තමයි අපි මේ හම්බ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම දීපුත්තේ internship program එකක්. සාමාන්‍යම internship කරන පිටර විශේෂම ඉංජිනේරු ෆැකල්ටි. මොකද මේ රෂ්‍යාවෙන් ඊට පස්සේ ඉන්දියාවට පොක් අගවලෙන් පොක් ඒ රටවල internship කරන. ඒතකොට ඉවනේ අත්දැකීමක් තියෙන මොකද පිටරට එක්ක සම්බන්ධතාවයට වෙබ් එකට ගියාම දැන බලන්න පුළුවන් දීපුත්තේ වෙනතරම් රටවල විශ්වවිද්‍යාල පිට එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවාද කියලා. යම් කිසි ළමයෙකුට ඒ වෙන අත්දැකීමක් මේ රණියක් අරගෙන ඉන්නේ. බලන්න වහන්න කිව්වොත් ප්‍රතිපලලි ගන්න එම්බෙට කොම්පියුටර්ස් දැනුවත් වෙන දරුවෙක් වෙනවා. මගේ දරුවෙක් හිටියා නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන මෙතනට. ඒක තමයි සුගමන්ට කියන්නේ. ඔව් හරියටම අනිස. එතකොට අපි සමරි එකක් විදිහට කිව්වොත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට අපේ තියෙන පරිසරය, ඒ වගේම ලෙක්චර් පැනල් එක, ඒ වගේම අපේ කරිකියුලම් එක, ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉගෙනුම් රටාවල් අපි කොච්චර මේ ළමයෙකුට අවධානය යොමු කරනවද කියන එක, ඒ හැම දෙයක්ම මම හිතන්නේ එකතු වෙලා ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට දුර ඉඳන්ගෙන දරුවන්ට නවතින්න 800කට වඩා නවතින්න පුළුවන් හොස්ටල් ෆැසිලිටි එකක් තියෙනවා නේද සර්? ඔව් ඒක මට අමතකවා කියලා. මේ කියන්නේ කැම්පස් එක ඇතුලේ 800කට නවාතැන් දෙන්න පුළුවන් තැනක් මේක. හරි. ඒක ග්‍රීන් එන්වයරන්මන්ට් එක. පෙරාදනේ සුන්දරත්වයක් ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් යෝයි විශ්වවිද්‍යාලය තුල. හරි. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් නේද සර් සම්පූර්ණ විශ්වවිද්‍යාල අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් SLTC එකට ඇවිල්ලා ඒක අපි එන ඕනෙම දරුවෙක්ට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක හින්දා තමයි අපි කියන්නේ SLTC එක තෝරගන්න කියලා. මේ ණය යෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ ඔයගොල්ලෝ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තෝරගනිද්දි SLTC එක හොඳම තෝරා ගැනීමක් කියලා කියන්නේ ඒකයි අපි. එතකොට අපි තව පොඩ්ඩක් කියමුද මොනවද තියෙන දැන් ණය යෝජනා ක්‍රමය ගැන කතා කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා මේගොල්ලන්ට දෙනවා දැන් ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ කොහොමද ණය ලැබෙන්නේ දරුවන්ට කියලා. ඒ වගේම තව මොනවද තියෙන වාසි ණය යෝජනා ක්‍රමයට දෙනකොට මොනවද ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන තව අමතර මේ ආධාර කියන එක අපි පොඩ්ඩක් පෙන්නමු නේද සර්? ඊගොල්ලෝ ලක්ෂයක් කියලා ස්ලයිඩ් එක. ඔව් මගේ ළඟ තියෙනවා සර්. අපි පෙන්නමු එක ඉතින් ලේසි වේ ඒගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න අපි කියලා. Yes. ආවෙත් enterprise ඔව් මේක තමයි පිට සර් කිව්වා වගේ සර් මේක කලින් කිව්වා ප්‍රොෆෙසර් කලින් කිව්වා student can apply for an interest free stipend loan. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට දැන් හම්බ වෙන
කෝස් ෆී එකට අමතරව කෝස් ෆී එක එතකොට ඔයගොල්ලන් ගෙවන්නේ ඔයගොල්ලන් වෙනුවෙන් කෝස් ෆී එක ගෙවන්නේ ඔයගොල්ලන්ගෙත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් එකකට එන බැංකුව තමයි අවුරුදු 4ක හරි 3ක හරි කෝස් ෆී එක ගෙවන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට අමතර වේදන් තියෙනවානේ. තව තියෙනවා වේදන් සමහරකට කියන්න පුළුවන් හරි අපිට කෝස් ෆී එක හම්බුණාට කොහොමද අපි ඉඳුම් හිටුම් වලට දෙන්නේ කෑම බීම වලට දෙන්නේ. ඒ සම්පූර්ණ වේදම අපේ දෙමාපියන් දරන්න අමාරුයි කියලා. ඒකටත් විසඳුමක් තියෙනවා ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමයක්. ඒක තමයි ස්ටයිපන් එක. ඒකෙදි මේ පෙන්නලා තියෙනවා වගේ අවුරුදු 4ක ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන දරුවෙකුට ලක්ෂ 3 දක්වා ගන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 3ක්. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට 75000 ගානේ මේ ස්ටයිපන් එක හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඒක රිලීස් වෙන්නේ මාස 3කට සැරයක්. ඔයගොල්ලන්ට යටම පේනවා ඩිස්බර්ස්මන්ට් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා 18850 ගානේ 6250 ගානේ මාසෙකට. ඒක මං හිතන්නේ ලොකු උදව්වක් දෙමාපියන්ට. ඒගොල්ලන්ට තරන්න වෙන තව බරක් අඩු වෙනවා. එතකොට අවුරුදු 3 ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට 225000ක් හම්බ වෙනවා ස්ටයිපන්ඩ් එක විදිහට. එතකොට ඒකත් මාස 3කට සැරයක් හම්බ වෙනවා දරුවෙකුට. ඒක මං හිතන්නේ ලොකු උදව්වක් වෙනවා නේද දරුවෙකුට ඉගෙනීම කරනකොට. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දේතවලට ඒ වගේ දේවල් වලට ගමන් වියදම් වලට you don't want to depend on your parents. You don't give them a hard time for them. Until A level, they sacrifice their capacity and energy and the resources to build it. Like just pass the account of the day, obey the walk, look at the Makari. It are a thousand Maraknovi, Mavido Putality is never underway in the car in a it to wear to better. It about a loan against an approach again. ලක්ෂණමට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ඕන කරලා තියෙනවා ළමයිට තව දෙයක් උන්ගේ කිව්වම සමහර ළමයි මේ අද මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි සර් මේ අපිට දාන ලක්ෂිකා මගේ ෆැකල්ටි අපි ගත්තාම අපි තුදුවේ ළමෙක් සල්ලි ගෙවලා යනවා නම් ගෙවන්න ලක්ෂ $1 ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මැනේජ්මන්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉස්සරහ ලක්ෂ 9යි කියනවා. ඒක වැරදි වෙනවා. ඒක ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක අපි ගිහලා නෑ කිසිම ටිකක් නෑ. මුතනදී වාට එතන ලක්ෂ $2 කියලා. හරියට සරේ. ඉතින් ගිහලා අවුරුද්දේ මොකේ ඔයා ගෙවන්න ඕන ලක්ෂ $2. right? ඒක අවුරුද්දකට ලක්ෂ $2 දාන්නේ අවුරුද්දකට ලක්ෂ $2 කියන්නේ. දැන් මේක දුන්නේ ලක්ෂ 9ට. මොකද අපි සාධසේනාවක් විදියට CSR ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදියට මේ ලක්ෂ 3 අඩු කරා. බෑ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි සලල ඒ ලක්ෂයට අපි දෙන්නේ වෙලා මට මතක නෑ මම දැන් ලක්ෂ 25ක් රුපියක් කර වෙන්න මම නෑ ගාන කීයද කියලා. නම යන්නේ කිසිලාමයට හතරට නෑ ලක්ෂ 5 වෙනකත් රයිට් හරි විශාල වාසියක් හම්බ වෙනව නේද සර්? කියන නෑ. බස් ISD ගියත් ලක්ෂ කම්මින් එලාට. නමුත් අනවාට තින්සන් ඉන්නේ යනවා නේද පුතේ ලක්ෂ 20 25ක් විතර වෙයි. ඒතරම් ලොකු සාසයක්. ඒක එයල මේ අවස්ථාවම බැර ගන්න එපා. මේක සෙන්ට්‍රල් එකම විතර ඇත්තටම අපි හිතුවේ මේක කියන්නත් අපි මේ කරන්න වෙබ් එකට ගිහිල්ලා මලදී පුතේ මම කියන්නේ මමනේ කියන්නේ SOT කියන එක ඊට අවතයි මම දුන්න කොටයි තැන් අලුත් තැනට මම කරන්න. බලවෙන්න හැම වෙලාවම බලන්න උපයන්න බොරුවරුන්ගේ qualification. ඊට පස්සේ මොකද ආර්තනයේ තියෙන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විදේශයට පිළිගන්න. අපේ විශ්වාස කරගන්න ලක්ෂිතා මත්පැන් ඩිග්‍රී එක කරාම ඒක සිංහල ශ්‍රී ලංකාවේ ලෙක්චර් මාක් ප්‍රතිචාරම් දෙන්නේ කරගෙන නයිස් කර. ඔව් විශ්වාස ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකේ උච්චාරණ ඩිග්‍රී අත විශ්වාස කරගන්න එකේ චාර්ට් දේශයට පර්සනල් මැනේජ්මන්ට් එකේ ඔර්ගනයිස් කර. accounting එක කරාම මේ වෙන්නේ CMA කරවිස් recognize කළා CI වගේ ඉංග්‍රීසි level ඒක දැන් discussion යනවා charter discussion යන ඒතකොට යුනිවර්සිටි exemptions ගන්න දෙන්නේ මොකද මේකේ තියෙන දුනක් තියෙනවා ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බෝරුවන්ගේ සුදුසුකම් බැලුම් සම්බන්ධ අත්දැකීම් බල දේශීය විදේශවලස ඉතින් බැරි ඇත්තටම අපි accountancy degree එක ලක්ෂිතා එංගලන්තේ business faculties නම් අවසරයි යුනිවර්සිටි එකත් අපේ ඩිස්කෂන් දෙම් ගිහිල්ලා තව පෙඩ්ඩයි තියෙන MOU එක සයින් කරන්න. එතකොට ඒනවල පවා විශේෂයෙන්ම අපි ඩිග්‍රී පළවෙනි අවුරුද්දක මෙහෙ කරලා ඊට අවුරුද්දක එහෙ කරා.
දේවාලින් මට්ටමද ඉන්ජිනියර් කැඩලේ මුල තියෙනවා එම සම්බන්ධයෙන්. අපි කියන +2 ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා. ඉතින් එනේෂන් පොතේ මෙතන නෙක්ෂන් රෙකමෙන්ඩේෂන් දැන් සමහර විදිහට තියෙනවා. දැන් බිස්නස් ඩිග්‍රී එක ලක්ෂණ බැරි දැන් මෙතන ගියාද ලක්ෂණ මේ ඒක අපි මුතම ඒක මේ එකක් නෑ. සත්‍යයක් ගියන්න ඕනේ. මුලින්ම විශ්වවිද්‍යාලයට ගියා නිවැරදිව ඒ තියෙන සම්පත්වලින් ප්‍රයෝජන අරගෙන හොඳට විදිහට ඔබේ අම්මයි තාත්තයි බලපෑම් ලෝකේ හදන එකයි අපි ලෝකේ මතලා කියන මානව සම්පත් වල එකක්. ඉතින් අලුත් එක තමයි ලක්ෂණ දැන් මේ ලක්ෂණ මේ අනුබද යන්නේ ඕන. ඒකකට මෙතෙන් කියවම මොකද? ඔයාලට ඔව් ඒක අපි ගෙවන විදිය පෙන්නමු එස්. අපි ඉස්සලා කියමු දෙගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන විදිය කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ ගෙවන විදිය. එහෙම ඉස්සලම් පෙන්නමු අපි කොහොමද මේකට ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ස්ටුඩන්ට් ලෝන් එකට දෙවිපතේ ඔයගලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් විදිය තමයි මේක. ඔයගලන්ට ලොග් වෙන්න පුළුවන් studentloans.mohe.gov.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට studentloans.mohe.gov.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙලා ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම අපි ඔයගලන්ට දෙන උපදේශය තමයි ස්ටුඩන්ට් හෑන්ඩ්බුක් එක කියවන්න. ඒකේ ස්ටුඩන්ට් හෑන්ඩ්බුක් එක පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා තියෙනවා පේනවා ඇති. කොතනින්ද යන්නේ කියලා මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා හෑන්ඩ්බුක් කියලා. එතකොට ඔයගලන් රෙජිස්ටර් වෙන්න කලින් ඉස්සල්ලාම හෑන්ඩ්බුක් එක හොඳට කියවන්න. හෑන්ඩ්බුක් එකේ තීරාවේ මීඩියම් තුනම තේරෙන්නේ මීඩියම් තුනෙම තියෙනවා සර්. සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙමළ කියන භාෂා තුනෙන්ම හෑන්ඩ්බුක් එක තියෙනවා. ඔයගලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි අපේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගැන විස්තර දාලා තියෙනවා ওই භාෂා තුනෙන්ම. එතකොට ඔයගලන්ට ඕනේ නම් දැනගන්න මොනවද අපේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඇතුලේ තියෙන්නේ. මොනවද කරන්න කියලා ඒක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ හෑන්ඩ්බුක් එකට ගිහිල්ලා. එතකොට අපිට ඕනේ නම් මේකට යන්න පුළුවන්. ඉස්ලාම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මම කොහොමද යන්නේ කියලා. මෙතනට ගියාම පේනවා ඇති මේ හෑන්ඩ්බුක් කියලා තියෙන එක. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා මේ ඉංග්‍රීසි සිංහල තමිල් කියන භාෂා තුනෙන් එකක් තෝරගෙන හෑන්ඩ්බුක් එකට යන්න පුළුවන්. මම යන්නම් නිකඩ ඉංග්‍රීසි එකට. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ හෑන්ඩ්බුක් එකේ මුලින්ම ඉඳන්ම විස්තර ටික තියෙනවා. ඒ අතරේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. SLTCAK අපේ ආයතනයෙන් දැන් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටික තියෙනවා 24 වෙනි පිටුවේ ඉඳලා. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් බලා ගන්න මොනවද තියෙන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඒකට ගෙවන්න ඕනේ ඔයගලන්ට හම්බෙන ලෝන් amount එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔයගලගේ කෝස් ෆී එක. මොකද්ද? අවුරුදු කීයද? එතකොට මිනිමම් එන්ට්‍රි රික්වයර්මන්ට් එක මොකද්ද කියන එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන හොඳටම කියවන්න පුළුවන්. එතකොට මම දැක්කා එක පොතෙක් හරි දෙයක් හරි අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් මොන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට දෙන්නේ මියුසික් වලට දෙනවද කියලා. මේ සැරේ දෙපතේ අපිට අපිට ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා 25කට වැඩිය. ඒ වුණාට අපි මේ සැරේ ලෝන් ස්කීම් එකකින් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් 20ක්. එතකොට ඒකට මේ සැරේ මියුසික් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඊළඟ සැරේකට අපිට පුළුවන් මේකට ඕපන් කරන්න. හැබැයි මේ සැරේ අපිට තියෙනවා සර් කිව්වා වගේ බිස්නස් ෆැකල්ටි එක යටතේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් 5ක්. එතකොට ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි එක යටතේ තව IT ඒ වගේම සයන්ස් ටෙක්නොලොජි කියන ওই ෆැකල්ටිස් ටිකෙම ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි ඔෆර් කරලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හෑන්ඩ්බුක් එකට ගිහිල්ලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ හෑන්ඩ්බුක් එක විතරක් නෙමෙයි ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න. sltc.ac.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයගලන්ට පුළුවන් බලා ගන්න කොහොමද මොන වගේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙන කියලා. මම පොඩ්ඩක් එකක් පෙන්නලා ඉන්නම් සර්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මම ඉස්සලාම දාලා තියෙන මෙතන SLTC වෙබ්සයිට් එකට අපි යමු. ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට වෙබ්සයිට් එකට ගිය ගමන් හෝම් පේජ් එකේ දාලා තියෙනවා අපි පල්ලෙහා undergraduate programs. එතකොට undergraduate programs වලට ගියාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Faculty of Business Management වලින් මොනවද මේ ඔෆර් වෙන programs කියලා. එතකොට මේ සඳහන් කරලා තියෙන හැම program එකකින්ම අපි loan scheme එකෙන් දරුවෝ ගන්නවා. Faculty of Business Management යටතේ තියෙන Faculty of Computing IT යටතේ තියෙන Bachelor of Applied IT යරෙන්න අනිත් හතරෙන් Cloud Computing, Cyber Security, Data Science, Software Engineering කියන හතරෙන් අපි ගන්නවා. එතකොට Faculty of Engineering කියන දෙපිටේ අපි ගන්නේ මේ සැරේ
නැත්තම් හදලා තියනවානේ අපි දීලා තියෙනවානේ 20 අපි දෙන්නේ කියලා. හරියට හරි. ඒ 20ට අදාළ දෙකට පුළුවන්. හරි අනිත් එක මේක බලා ගන්න පුළුවන් වලට හොඳම තැන මෙතනින් වැඩි දුරක් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඔෆර් කරන්නේ මොනවද? ලෝන් ස්කීම් එක යටතේ කියලා බලා ගන්න එක කරන්න පුළුවන්. අර හෑන්ඩ්බුක් එකට ගියාම. එතකොට සර් අපිට ඊළඟට තියෙන දේ තමයි මම හිතන්නේ සර් කියන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන් මේ ලෝන් එක ගත්තට පස්සේ ඉස්සලාම ප්‍රශ්නය කොහොමද අපි මේ ලෝන් එක ගෙවන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ සර් තමයි හොඳම කෙනා ඒක කියලා දෙන්න. මොකද accounting and finance කරලා ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් මම හිතන්නේ සර් තමයි හොඳම කෙනා කොහොමද මේක රීපේ වෙන්නේ කියලා දෙන්න. මේ ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා. everything like excited. That you know simple. Then give it everyone. Then we keep program එක අවුරුදු step in. එතකොට ලෝන් එකට වෙනවද අවුරුදු විතර ගෙමක දාලා මෙතන අවුරුදු 4 ගියාට පස්සේ 5 years duration production වලේ extra waste period. පාඩි වැඩ කරලා මම රාවට අපේ ළමයිගේ ගත්තාම තියෙන මේක තමයි මම කිව්වේ අන්තිම අවුරුද්ද ඉන්ටර්න්ෂිප් නේ. ඒකේ ඔබ හිතියාම ප්‍රායෝගික ප්‍රයෝග සීමා ඉවරනවත් එක්කම ඔබ වැඩකට කියලා දැනගත්තට වෙන්නේ. එතනම ප්‍රයෝග කරනවා. නැත්නම් එතන නම් වෙනතරකින් දුසුදුගේ පෙර යන්න. ඒකයි SLT එක බ්‍රවල් කන්ට්‍රෝල් ඉලා තියෙන්නේ. ඒකේ ඉන්නවා. නාටා විශ්ව කරන කියන තමයි නේද ඉම්ප්‍රොව්මන්ට් එක වෙන 100% නිසා. ඒකද දෙන පුතේ වෙනින් ළමයා ගිහිල්ලා ඉවදි ඉවර කරලා ජොබ් එකකට තමයි ජොබ් එකක් ගන්න ගාම ජෝල් ගියාට බැරි ළමයි උනාම ඉතින් අලුතෙන් හොඳ මොබයිල් එකක් ගන්න ඕන බ්‍රේස්ලා නැගදී මොබයිල් එකක් අතන උයලා ගියනවා ඔය දේවල් අවුරුද්දක කාලයක් දීලා ඔන්න පස්සේ මේ අවුරුද්ද නම් ගෙවන්න පටන් ගන්නවා කොච්චර කාලයක් දුරද අවුරුදු 7ක් තියෙනවා ඔබට මේකයි විතරසසන්න ලක්ෂණ මේ නිරන්නේ 80 රැඳෙන මාසෙට යන දාලා කියලා රුපියල් 30ක් විතර වෙන මාසෙට ඒක බලන්න අර බෑත් ඒක තමයි දැන් අද 26 25 වෙනි 26 නේ එතකොට 26ට අවුරුදු එකතු වෙන්න නේලා 38 2038 රුපියල් 1000ක් කියන්නේ නෝර්මලි දාලා එතකොට මගේ ජීවිතේ පුතාවල කියනවා අවුරුදු 4 ඩිග්‍රියක් තරම් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් මේ සලාමේට සාතක පිළියන්නේ සායන්කලේ මෙතනල් නැද්ද හැන්නේ ගඩරල් අම්මයි තාත්තයි රාජපක්ෂ ඒ පොතෝනදී ප්‍රදාසින් සර්වේක අපිට මාතරේ අවුරුදු නෝ වසර ගණන් ඔබ ඇදියදී වෙන නොයෙකුත් හේතු වල සමහර වෙලාවට සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල වෙනවා මම පිස්සෝටි ඔබ ගියා බෙක්කේ ඉන්න පුළුවන් ඔන්න අපි දැන් මේ මාසෙ පටන් අවුරුදු සෙරියස් දෙක 18 සවුද එන්න අපි දිගටම යනවා ඒකේ තියෙනවා මෙන්න හරි මෙන්න ස්ටෑන්ඩින් එක වල්දී මෙන්න කාර්ය මෙන්න ප්‍රතිපල ලැබෙන දවස උන්න ඉඳලා ගොන් සෙමිස්ටර් එක පටන් ගන්න දවස අවුරුදු 4ම කැලෙන්ඩර් එකේ තියෙනවා අද පුතේ ඒ වගේ දීප්‍යාට තුන කිමස් එතකොට හරියටම අවුරුදු වෙලිය දෙනවා එතකොට අන්නයි තාත්තා දැන් මෙන්න මේ දවසද මේ අවුරුද්දේ කොහොමද කෙටන් මේ බාහිර හොඳම දායක ඉතින් ටෙන්ෂන් ආසේ 25 මේ පළු බරද ඒ බරවෝ බංගලාදේශ සම්මත සැප දෙසැම්බර් 10 නේ සරි සීදෝ මියුටි ලක්ෂණ ජීවිතේ කොතරම් සුන්දරද කියලා ඒක තමයි සොයිතිය ඒක මම ළඟේ තමයි කරන මම යවි සොයිතිය වෙල් හොන්නේතෝ එතකොට තමයි සිරිසිපාරම අන්තිම පාසලෙන් ඔන්න නෑ දියුබ්බක දාලා ඉන්නවා මම ඒක රිසර්ච් අද හවස උපයෝග කරන රිසර්ච් දැන් ඊළඟට තියෙන උපාධි ශාරීරික උදාහරණ දෙක දැන් ඔබ හැටු වෙරදසා උපාධි ප්‍රදානස කොන්ලකේෂන් එක ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න කොන්ලකේෂන් එක ගන්න සාමාන්‍ය ශාරීරික එක්සැම්නර් 16 වෙනිදා ඉන්නත් තුනේ එවලම් බලන්න පුළුවන් ග්‍රැනියුලර් සුදියට ඒක ආයි මේසින් ඉවෙන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් සැට් දෙක වෙනදිනේ අම්මල තාත්තලා ගැස්සල්ට කඳුළු සතුට කඳුළු දින ඒ තමයි මේ අවුරුද්දේ භාගවල දැන් ඔක්තෝබර් 25 දෙසැම්බර් 5 නිසෙවල හැද්දී ළමයා කොන්වොකේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉවරයි ඒක තමයි SLT එකේ ඒකයි මම කිව්වේ එනවා යන්න තැන හොතට දැන මෙතනයි ඒක නේද අපි පුතේ දැන් not at you know
Bukan mindset gagal ng ating ko tayo sa itu berbeda dengan berbeda. Oke, bisa lebih bisa highly berbeda. Bisa ya ada untuk komplit. Yang pertama itu bukti. Bisa sakti. Itu ini gimana ya? Anda dulu itu bisa ngambil. Tidak berandon tissekedar tahu just tidak ada. Tis hati dengan juara masa terus ada terus tak. Pensiun kami putih. Itu boleh ada itu tidak tis sampai ada terus tak kian makan. Itu orang itu oleh bukan nama tapi kira usulnya kira di jualan tapi nanti di sini aku berseteru di ini malah aku tuh nggak di vista karena large families. Oh, sir. But then make it in. I think this is the beauty of it. Like they get a grace period. After even after 4 years, even after 3 years, if it's 3 year degree, it's gonna out to look at the passive on grace period of Hambeno, you're gonna put that Midhasi Musmaragana, put that Krasava Kerala, make it Gavana. It could have Mamdan make us a marma Avastava Klamite Hambena, but had then a Luku, Lukuma Avastava, Freedom Kirgana Berry. මම හිතන්නේ බහුතරයක් අපි එහෙම තමයි. ගොඩක් එකපාරේ සල්ලි ගෙවන්න අමාරුයි. එතකොට මේක ලොකු අවස්ථාවක් හම්බ වෙන ලොකු වාසනාවක් මේ වගේ අවස්ථාවක් තියෙන එක. ඉතින් අපි කියන්නේ මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. ඒකත් හොඳම විශ්වවිද්‍යාලයකින් කරගන්න හම්බෙන එක. හොඳම භෞතික විශ්වවිද්‍යාලයකින් කරගන්න හම්බෙන එක තමයි හොඳම නේද සර්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් සර් තවත් දෙයක් මම හිතන්නේ මේ ඔක්කොම කිව්වට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් SLTC එකකින් කොහොමද දෙන්නේ රැකියා අවස්ථාවන් වලට දෙන පුහුණුව. ඒ වගේම සර් කියන්න පුළුවන් කොහොමද ඒගොල්ලන්ව සූදානම් කරන්න කියලා අපි. Apa yang berbeda apa yang memang pantan belakang masang itu makanya kita dah tahu sebenarnya kita tiada sama dalam saya tiada internship kita kena kata itu kurang. Apa yang prioritas kurang itu jangan kata apa bisa school juga ni. Baik, ini prioritas kurang itu dia api awan bila yang kami ini setelah kita nama itu nol itu bicara. Apa itu apa sampai itu lah. Mass trading, heavies, branding, ini bagi ada. Ikan empire das kata DFCC ini really banyak itu ya. Itu ini ada negara play awan the kali. Tapi apa? Kamu mungkin ini kerana field visit gila, workshop kerja, badminton tiada, badminton terap ni skill le. Are you sure that language competence? Ini sih dia mengatakan macam internship කරනවා. හැබැයි සරයි කියලා කියන්නේ ඒ ෆ්‍රිගේට් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. අපි ලෝන් එක ගාව අපි චැනල් ගෙවුවා එහෙම නැහැ. මේ ඒවා බෑ. අපේ ගුණත්වය කියන එක මොන විදිහට කරන්න කොමයිස් කරන්නේ මොන ඒවා තමයි quality of the day. ප්‍රින්සිපල් එක ළමයි එක්කනේ මෙතන නැත්නම් අපිට පේනවා. then so that's what we do. Itu ini dia daru rapper. Aku leader structuring dia experience එක ඇවිල්ලා කාගෙන් හම්බෙන්නේ. ඒ ආයතන වල බැඳිලා ඉන්න ස්ථාවර ස්ථිර සේවකයෝ high end professionals ලා. ඒතර සම්දකින් මේ ඒ ආයතන වල ඉන්න හැම විද්‍යාඥයෙක් හා academically කල්පනා competence managers ලාදී. එතකොට මේ පුතේ locally as well as globally accepted. I think ඊට අමතරව SLT එකේ career fairs තියෙනවා. ඔන්න නිකන් හරි ඇවිල්ලා නේද? every day is happening. හැම දවසක්ම යම සිද්ධ වෙන දවස. ඉතින් ඔය හැම පහසුකම්ම reference දෙන එක අපි ආයතන සම්බන්ධ කරලා දෙන එක. හැබැයි අපේ වෙබ් එකේ ඉන්න බල කච්චර ආයතන වලින් ඉල්ලලා තියෙන රැකියා අවස්ථා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් අපේ ආයතනවල තියෙනවා ආයතන සම්බන්ධව තියෙනවාද කියන්නේ අපේ ආයතන ඉල්ලලා තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් අපිට වල අපි කෙලිම අපේ කරන ස්ටුඩන්ට් ප්‍රැක්ටිකල් එකට උන්වහන්සේට පෙරේ කොවිතරම් දුරට අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවද කියලා පිළිගන්න තියනවාද කියලා දේශීය ආයතන පිළිගත්තා
ඒ එකම ලක්ෂණ මම තවපදිලා නැතක් වෙනද සමහරවල් ළමයි හිතන්න පුළුවන් දැන්. එක කණ්ඩායම් නැතුව ගන්න මම ලක්ෂණ ගන්නවා පන්තිලව මාර්ස් 25 30 ගියොත් ඉතින් සල්ලි ගෙවලා අපේ ළමයි පැත්තක් කිරි. ඔව්. මේක විරුද්ධ කරනවා සදාරු ඉන්නවා දෙමව්පියන් මෙලමේ හැකියාව නැතිකම පහසුතාවයස නැතිකම අපහසුතාවයස එනිට මේ යොමුගෙන වරායි. එතන ස්විච් කෝ එකක් අරගෙන එතන වරන්නේ S3ක් තියනවාද කියන එක විතරයි. හරියට හරි. ඉන්ටර්න් අපිට තියාගන්න ඕන ඒ ඩෙවලොපින් වලලා එකම පන්තිකාම. ඒ ඩෙවලොපින් ඉන්නේ එකම පන්තිකාම. ඒ නිසා කවුරු ඉස්සරදීව අපි දැන් ඇත්තටම පන්තිකාවෙන් බාහිර පෑනේ කීදරේ කිව්වොත් කියන ආත්මයි ඉන්නවාද කීදරේ කිව්වද විමෝපේලිය මොඩලින් ගෙවලා ආපනොමයි ඒකත් අපි ළඟ අපිට හැම කෙනාම ඉලා උපාධි අපේක්ෂකෙක් ඉවරේ one of the undergraduate in my class ඒකද ඒකම discrimination මොකුත් නෑ ragging නෑ ඔබට කවුරුත් නිකුලතාවන් මේක කරගන්න මියුසික් කරන්න ඕන මේක තෝරන මියුසික් ස්ටේෂන් එකට ගියන්නේ ගායක ගේ පදයක් ගන්න ස්පෝර්ට්ස් කරන්න ඕන ටිකක්ද මොනවාද රබර් මොනවාද ස්පෝර්ට්ස් තියනවා නම් ඒ දේ කරගන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා ඊළඟට එපොසයින යම් විදියකට සමාජ සායෝදරය හරිනඳ ඒ පසුබිම දීලා තියෙනවා that facilities there are 24/7 එකම විශ්වවිද්‍යාලය ලංකාවේ පැය 24ම හැබැයි සෑම තැනක සිට CCTV වලින් ඊට පස්සේ සිකියුරිටි සර්විස් වලින් ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඒ ආරක්ෂාව වල ලැබෙන. විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ඉන්න පුළුවන්කට 100කට නාවත්. තල්තිර. ඉච්චේ රැස්නල් ෆැසිලිටි ඒකයි. ඔබ ගොඩේ ඉන්න රැස්සේ ඔබ ෆැසිලිටි පුළුවන් ආල් මට ඒකෙන් දෙකක් කුලේ. ඒ විසම ආපන ශාරීරික තියෙනවා. ඔබ අවශ්‍ය තේ එකක් හදාන්න ඒ දේ හැම ෆැසිලිටියක්ම ලබා දීලා තියෙනවා. තමයි සතියේ හැබැයි වැක්කයි කරන්න ඕන මේක පුදුලා තියෙන්නේ මේ මාසෙ 30 වෙනිදා වෙනකම් විතරයි. ඊට පස්සේ ඒක පොඩි දෙයක් තියෙනවා කියන්න ගොඩක් දුරට මේ 30 වෙනිදා වෙනකල් තියෙන එක තව කල් යන්න පුළුවන්. මොකද මම හිතන්නේ A levels පටන් අරගෙන තියෙන හින්දා ගොඩක් දුර පුතාලා ආයෙත් A levels කරන අය ඉන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මිනිස්ට්‍රි එකෙන් මේක පොඩි කාලයක් තව දික් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඇප්ලයි කරන්න කියලා නැනදර තියෙන විතරක් චිතාස් තියෙන්නේ අපිට තමයි ෆිෂර් එක කියලා නෑනේ. ඔව් ඒකේ උන්දා ඊට අමතර වචටාව ස්කිරයි පවන් සතුරක් දෙක හමියනවා බෞද්ධට රුපියල් 70 ඒ මුදල මේ එදිනදා දිනදා කවර කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් එහෙමයි. තුන්වෙනි හතරේ අවුරුද්ද වෙන්නේ පිටරගේ ළමයි කේක්ස් වල සාගන්නේ දොරවල දාන්නේ ෂර්මි ප්ලෙක්සස් එතකොට තුන්වෙනි ෆුල් ටයිම් විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න ඕන. මොකද හේතුව ඒ නොලෙජ් එක තාම වැදගත්. ඒ ස්කිල් සෙට් එක වල ගන්න ඕන. ඒ නිපුණතාව ඒ හැකියාව ඊට පස්සේ තමයි වැඩ කරන ලෝකෙට ඊට පස්සේ අපි ඒ ටයිල් ටේබල් එක හදන්න තියෙන බැලන්ස් වෙන විදියට සමාජලාට දවස් තුනකට විතර හැදලාගේ දිශාය තුන නැත පහළ අදේනෝ ඊතර බැලන්ස් එක කරනකොට තියෙනවා යම් කිසි පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් කරගන්න. ඒ ආකාරයට යම් කිසි පැකට් මොඩයක් හදාගෙන ඇරේන්ජ්මන්ට් එක අපි ටයිල් දෙන්න ගන්න මේක මෙතන සෞඛ්‍ය. කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. සිම්පල්. බලන්න ඉතින් ඉන්ටර්න්ෂිප් වලට ගියාම ළමයිට ලක්ෂිකලා දැනනවනේ 52 කියලා අපිට සමාන ළමයිට කිව්වනේ එනවද සෙක්. ඔව්. බාන්ඩයාර දෙනා වයිරස් එකේ මෙතන සමස්තය දාගෙන ගිහිල්ලා දෙනවද? තරම අපි කියලා තිබුණේ ඉතහා යන්න එපා කියලා. මොකද හේතුව ඊට පස්සේ ළමයි ඒකද මොඩල් කෑද බෑට දාකට පණිලා හම් වෙනවයි කියලා. මධ්‍යහන වල ඒකට මං කීමක් දෙන්න කියලා බෑ. ඉතින් දෙන්නේ right දෙමාපියන්ගේ පරාක්ලෝයි සමාජයෙන් දෙමාපියන් වල මේ කියලා නැති වුණත් ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා 2018 ඉඳන් මේක මේ ඇති හැබැයි උතලදී $2,000 වැලකින් පාඨමාලාව එක. ඉතින් පාඨමාලාව මතනම තිබුණාට හැම තැනක් තුනට වෙනවන්දෝ. ඒකට වෙබ් එකට ඉන්න පැමිණෙන ඉපටියනේ ඒ ක්‍රියාජා ඊට අමතර ප්‍රයිසනල් කරක් කියලා
ඒ පරිසම් නම්බර කතාහෙන් we are ready to tell you, we are ready to help you to get the black and white. Where the අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගැන. ලාසිලා අමතක මේ දැනුමට කියලා තියෙන නැත්නම් අපේ ළමයි අපි දෙමුද? ඔව් සර් පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් අහලා තියෙනවා. අපි ටිකක් ඒවට උත්තර දීගෙන යමු. ගොඩක් අය අහලා තියෙන්නේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක සම්බන්ධව. මම කිව්වා සර් දැන් ඇත්තටම ඇප්ලයි කරන්න තියෙන මූලික සුදුසුකම් ටික තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට දුවේ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ ඒකට ඇප්ලයි කරන්න. තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ග පරිපාටිය ඔක්කොම කරන්නේ මිනිස්ට්‍රි මාර්ගයේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ව පොඩි ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බේසික් සුදුසුකම් තියෙනවද කියලා බලනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ඇප්ලයි කරන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට තියෙන සුදුසුකම් තියෙනවද කියලා බලනවා. එතකොට ඒකට ඔයගොල්ලන් දැන් තියෙන්නේ සෙට් ස්කෝර් එක කී වුණත් අර මූලික සුදුසුකම් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇප්ලයි කරන්න. එහෙම නේද සර්? right? ඉස්තුරයි මූලික ශික්ෂා කියලා වැඩම පැහැදිලිව මෙතුවනේ. පළවෙනි එක තමයි ඉස්තුල තියෙනවා. එක ආරින්දකට. ඒකම තියෙනවා ජෙනරල් එක්සෑම් එකේ උස්තුතිංගය. ඒකම තියෙනවා ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් වල තියෙන කියන්නේ ඉන්න නැත්තම් ඔබ නේද? ඉංග්‍රීසි වල සපෝට් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඊපෙට දලිවන අවුරුදු පාර අඩුනේ මගේ දීපු තැන. ඒකෙන්ද එක්තරයි. ඔව්. මේකේ තියෙනවා දැන් කැර මියුසික් ස්කූල් ස්ටුඩන්ට්ස් can get the student loan too. Yes. මෙමයි අපි මේ මොනවා මොකක්ද අපි ගන්න 25ම අපි විවෘත කරලා නැහැ මේ පුතේ මේ සැරේ ලෝන් එකට. අපි විවෘත කරලා තියෙන 20යි. ඒ 20ත් උතන මියුසික් ස්කූල් එක ආවේ. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද නැහැ මියුසික් ස්කූල් එක ළමයිට. සර් මගේ ස්කූල් එකට සර් සිලෙක්ටඩ් වෙන්න එකක් නැද්ද ඉස්සෙල්ටි එකට කොමර්ස් ටික. අනිවාර්යයෙන්ම සිලෙක්ට් වෙලා දුවේ පුතේ. ඉස්සෙල් ස්කූල් එක මේ මට වැදගත්. මට වැදගත් වෙන්නේ SLT කියන හොඳ අවබෝධය කියන ස්තුන තියෙන ළමෙක්. ඒ අර මූලික සුසුකම් තියෙන දරුවෙක් විතරයි. එතන මොහාද ලෝකයේ ඔබේ ආමතකට යනවා. පෙරොත්තේ චොපාරිදාදියාව යොදන්නකේ බරපතල පාතාරය දෙකේ වගකීම අපි ගන්න. ඔබ කිය අනාලිසිස් පාරට ආරගෙන එක්තරම් නිසා ඒකන ඩැපෙන් බැලුවා මගේ පුතාට ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරලා දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. මගේ ස්කෝර්ස් බලනවාද සිලෙක්ට් කරලාදී නෑ ඉසෙට් ස්කෝර් එක මෙල්ලක් නෑ. අවශ්‍ය වෙන ඔබට අර නුවණින් සුස්පෙක්ට් තියෙන ටික විතරයි. සර් HR ඩිග්‍රී එකක් කර ලෙක්චර් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ HR එකේ ඉන්නවා ලෙක්චර්ස් ලා පිළිතයි ඉන්නවා 4 දෙනෙක් 20 ඉන්නවා අපේ 16ක් සේරම 20ක් ඉන්නවා. ඒතරයි 20න් පුතේ ඒ හැම කෙනාම කරලා තියෙන්නේ HR ඩිග්‍රී. ඒ සමහර ජාවාදන් පුර සමහර කැලේ සමහර කල්කමෙන් එච්චරයි උත්තරේ. අනිවාර්යයෙන්ම ලෙක්චර් එකක් වෙනවා නම් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි උපාධිය තියෙන්න ඕන. හැබැයි පළමු පන්ති සමාප්තියක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක නබාවල අතු උදව් වෙනවා මගේ ඩියුට් පුතාලට. හරි? Right, so apply for the loan facility. You know, that we can expect a loan because some of the degrees that we are planning to do start in the January. The other intakes start in the other intake in June. We can check the university. They said they cannot say time period. Right. अब किसी में मिला मैं इन पर अभी यानी निकलता आता लेवल से अब अप्लाई करने की तरह ही करा दिए पुती अप्लाई कराने पर से मिनिस्ट्री तमाई संपूर्ण में एक प्रोसेस करी आप इतने ना मिलने में लगाई तो कहता हूँ उधर बैंक कर लेते हो तो ये तो बैंक कर लेते थे ये लगाई काम में आप इतने लिंक कितने दैन स्टार्टिंग देखा कहते तो आप इतना करना मिनिस्ट्री कमाई पे दिए आ रहा है पिता आप इतने मिनिस्ट्री जाना वाली तालगे लड़ूंगे पिजारा मारे दासे पटारवान मिनिस्ट्री आप इधर वहाँ अपने से पहले के लिए दासे अभी पटारवान इतना तो उत्तर मारे दिए पुते we are so grateful to given the opportunity because we have more money to spend here मारे दिए पुते अब आगे पहले डाल मैं अवस्था तीन वेला मारे दूल्हा पुतारा पे right इतना मारे दूल्हा पुतारा आता है अंदर अपने बार महापंचाय इधर देना आप दे right इतर मम इग्दाल से ऐसे महापौर सिस्टम आने एक सिस्टम है इधर से आप ये विषय इंग्लिश का तो ये ले हमारा आता है उधर लगी ये आते सिस्टम वाले अब कभी कभी लोग ने अपना प्रश्न अपने हमें भी गांव में तो भी दिमाग में तो बंदा रहती तमु मार वाला तरह अंदर पाल दिए पुती राइट इतर में अवस्था हो प्रयोजन ना उधर नहीं मैं गैट हुए तीन ना उधर भी यहाँ पे
මම දානවා මගේ මේකේ දාන ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න වෙස්ටක් කරනවා. ඊට පස්සේ වෙබ් කරන කරන ඩිග්‍රී එකක් කරන්න වීකෙන්ඩ් එකේ ලෙක්චර්ස් තියෙනවද සර්? yes. business school එකේ IT school එකේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වීකෙන්ඩ් එකේ. right? මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට යනවා වීකෙන්ඩ් එකේ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ වීකෙන්ඩ් එකේ යනවා. එතකොට ඒකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යන කන්ඩිෂන් තියෙනවා. ඒ කන්ඩිෂන් වලට යනත් අපිට යන්න පුළුවන්. ඉන්නේ තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ලෝන් දෙකම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මට ඒකට නම් උත්තරයක් දෙන්න නැහැ. පුතේ මම හිතන්නේ ඔබ වෙලාවක SLT එකේ වැඩි ලෝන් මේ මිනිස්ට්‍රි එකේ ලෝන් අන්සර් කතා කරනට ඔබට උත්තරේ දැනගන්න පුළුවන් මට. ඔය එක මම හිතන්නේ ඒකලන්ට මේ පුළුවන් වෙයි ස්ටුඩන්ට් හෑන්ඩ්බුක් එක ගිහලත් බලා ගන්න. ඒකේ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා මොනවා වගේ ආයතනත් එක්ක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට අයදුම් කරලා තියෙනවා නම් කොහොමත් කරන්න බෑ කියලා මේ ලෝන් ස්කීම් එක යටතේ. ඒ වගේ තියෙනවා රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් ටිකක්. ඒ ටික කියවලා බලන්න කියමු නේද සර් අපි. එතකොට ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ලෙක්චර් මගේ නම්බර් එක මානවක මේකේ හනිගෙස්ට්‍රක්ෂන් බලන්න. හරි සර්. අපි මෙසේජ් එකේ දාමුද හැමෝටම පේන්නද නැත්නම්? මම chat box එකට ගිහිල්ලා අපි මගේ නම්බර් එක දාන්න ලක්ෂිතා හරි සර් මම දාන්න. මට කතා කරන්න ඒ වෙලාවට මුකුත් හිතන්න එපා. දුල උටක් ඕන උතර හරියට දෙන්න. ඊට අමතරව ලක්ෂිතයක් උදේ මම අරගෙන තියන්න සේල්ස් අන්සර් පැටියත් ස්ටුඩන්ට්ස් කන්ටැක්ට් අන්සර්. ඔව් අපි ෂෙයා කරමු සර් කාටද කතා කරන්න පුළුවන් කියලා ඒකත් ඉස්සෙල්ලා ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා. that's good. ඔය ඉස්සෙල්ලා මම සර්ගේ නම්බර් එක දාන්න හැමෝටම පේන්න මෙසේජ් එකක් විදියට. yeah. No, that's not that time for you to talk. ඔබ හැම කෙනාම දැන් තියෙන ඔන්න මගේ නම්බර් එක දාගෙන 0714යි 01යි 75යි 73 0714යි 01යි 75යි 73 ඊට අතරේ SLT එකේ නැෂනල් ඉස්දන් ඔව් අපි ෂෙයා කරමු සර් ඊට අමතරව මොනවද තියෙන්නේ කියලා කාටද කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් ඒකත් හොඳයි ලක්ෂිතාවස්. මේ දැන් කියලා දාලා තියෙන ලක්ෂිතා දැනුයි ජොයින් වුණේ කියලා රෙකෝඩින් එක දෙන්න බැරිද කියලා මුලින් ඉඳලා ඔය රෙකෝඩින් එක අපි දාමු නේද අපේ වෙබ් පේජ් එකේ හැරෙ මොකද? ඔව් රෙකෝඩින් එක අපිට දාන්න පුළුවන් වෙයි. අපිට ඉංග්‍රීසි ඊමේල් කරෙන් අපොද මිස්ලයින් නන්දන්නේ. Definitely professor අපි අපේ YouTube channel එකේ අපි available කරනවා මේ webinar එක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් දුවල පුතන්ට හැමෝටම. right good. ඉතින් අපි සර් මේ දුවල පුතන්ට කතා කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ මිනිස්ට්‍රි කෙනෙක් දාලා තිබුණ නම්බරයක් තමයි මගේ නම්බර එක දාලා තිබුණා. එතකොට හරිම ලේසි මතක තියාගන්න 07 63යි 63යි 163. මම එකක් දාන්නම් මෙතන. වැඩි උද්දර විස්තර ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ නම්බර එකට කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ තියෙනවා hotline එක. hotline එකටත් කතා කරන්න පුළුවන්. hotline එක තමයි 0117යි 93යි 03. එතකොට ඒකත් මම දාන්නම් මෙතන. ඒ දෙකටම කතා කරන්න පුළුවන්. මට මගේ නම්බර් එකට කතා කරන්නත් පුළුවන්. මේ නම්බර් එකට කතා කරාම ඔයගලන්ට සහාය වෙන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා අපේ ටීම් එකේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට hotline එක busy වෙන වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට අපිට busy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන් වෙලාවට මගේ නම්බර් එකට කතා කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. 07 63යි 163. එතකොට hotline එකත් අපි දාමු.
මම හිතන්නේ ළමයිට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම දැන් මේ වෙලාවේ තියෙනවා. දීපුතේ මම හිතන්නේ අපි දැන් පැයකට වඩා කාලයක් මගේ දුර පුතාලට වෙන් කරලා කතා කරා මොකද්ද මේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ශික්ෂණ පිළිවෙල ශික්ෂණ යෝජනා ක්‍රමේ ඒක ගන්න තියෙන සුදුසුකම් මොනවාද? ඇයි ඔස්සිලිටි එක මම වගේ මගේ නිර්දේශ කරන්න කියන එක ඊට පස්සේ උඹට මේක ප්‍රොසෙස් කරගෙන යද්දී තියෙන ගැටලුවට උත්තර දීමක් තමයි අපි කරේ. ඇත්තටම දීපුතේ මම හිතන්නේ අම්මලා තාත්තලාට ලොකු බරක් නොවි මේ අවස්ථාවේ ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා මම ඉල්ලන්නේ. මොකද හේතුව මම දැන් කිව්වේ විශ්වාස දිග්ගයක් කරනවා දීපුතේ ලක්ෂ ගාණක්. දැන් මේකේ යනවා ඔබට එතරම් ලක්ෂ 3යි කියනවා. එන්ජිනියර් එකක් මේකේ යන්න ගිහලා ලක්ෂ 5ක්. මම දැන් ලක්ෂ 25ක් 30ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට කරනවා. ඒතර මාදෙට මාගයක් වෙනවා. මනුත්තේ තමයි මොකද සාරපාසය ඉක්නේ ඔබ විවර වෙලා මොකද ගියාට පස්සේ තමයි තව අවුරුදු 7ක් තියෙනවා. ගෙවන්නලා. ඒතර සීර්මේ 4.1යි අවුරුදු ග්‍රාහක කාණ්ඩ උගර පුළුවන් මේ ණය මුදල් පියවීමට අවස්ථාව එක පිළියක්වත් නොගෙව. රුපියල් 70ක් ලෙස නොගෙව. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතනවා දැන් ගන්න වීකෙන්ඩ් එකේ ලෙක්චර්ස් ගන්න පුළුවන් මැනේජ්මන්ට් ඩිග්‍රී තියෙනවා. උත්තරේ yes. right? අල්ලකිනි වීකෙන්ඩ් එකේ ඩිග්‍රී අතන කරනවා නම් ඒකේ තඩතුරු සේරම ඉංග්‍රීසියෙන් තොප්පු ගන්න පුළුවන්. මේ අන්ඩර් කන්ඩිෂන් තියෙනවා. right? ඒ කන්ඩිෂන් වලට යටත් අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. right. ඒ වුණා ලක්ෂණ මම දැන් වෙන පැති මොකුත් නැහැ. right? කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා අහමු සර් අපි. මේ වෙලාවට ඔව් මෙසේජ් එකක් විතර දාපු නැති ප්‍රශ්නයක් කාගේ හරි තියෙනවද? දැන් පුළුවන් අහන්න. Sir, when sir, when selected the campus, I selected only the SOTC campus. Will I selected? Yes, of course. Definitely. Okay. විතරක් නම් දැන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට අනිවාර්යයෙන්ම SOTC එකට විතරමයි ඒකනේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සයි රිසර්ච් වලින් මම ලෝන් එක ඩිග්‍රී කරලා ප්‍රයිමරි සෙකන්ඩ් සයි කරලා ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි සිලෙක්ට් වුණොත් ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි ඇප්ලයි කරන්න බැරිද? මට ඒකට නම් උත්තරයක් දෙන්න දන්නේ නැහැ. ලක්ෂිතා ඔව් ඇත්තටම බැහැ සර්. කියන්නේ මෙහෙමයි. ගවර්න්මන්ට් යනවා නම් උගලන්ට කරන්න වෙන දෙපිටේ මේකෙන් අයින් වෙලා තමයි යන්න වෙන්නේ. ලෝන් amount එකක් pay කරලා තමයි යන්න වෙන්නේ. ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එකට යන්න. මේ දෙකම එකට කරන්න බෑ. දැන් මේ අවුරුදු ඇප්ලයි කරා. දැන් අපිට විශ්වාස ස්කූල් එකට ගියලා දැන් ලක්ෂ 9යි අවුරුදු 4ටම එතකොට අවුරුද්දකට වැඩෙනවා කියලා 2,25,000. දැන් එන්න අවුරුද්දකට ඩිග්‍රී වැඩ. උනේ ඊට පස්සේ තමයි නැත්නම් අපි දෝ අවුරුදු ගියක් ඉවරයි. ඒතර ලෙවල් මාර්කේ එවිලා තියෙන යුනිවර්සිටි එකට 1,12,500ක්. මාසයිලි ගාස්තිය එවිලා තියෙනවා. මොකද ලක්ෂ 9 28 මොකද අවුරුදු 4යි කියන එක අතින් බෙදනවනේ. අවුරුදු ලේසියට අවුරුද්දට දැම්මම අවුරුද්දකට 2,25,000. එතකොට දැන් වෙන්නේ ඇවිල්ලා ඔබ දැන් මොන දෙවෙනි සැරේ ලියලා රිසල්ට් එක වෙලා ඉතින් ජාවර මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි සිලෙක්ට් කළා කියලා. දැන් ඔබට තියෙන නෑ මම ජාවර මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි නිකේ කරගෙන යන්නේ කියලා. යන්න පුළුවන්. අර 2,25,000 ගෙවලා. මම හරියට ලක්ෂිතා. හරියට හරි සර්. එතකොට මේකේ මේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් මේකෙන් අයින් වෙලා ගිහිල්ලා ඒ වියදම් කරපු ගාණ කරන්න පුළුවන්. ඒකට තව අහලා තියෙනවා සර් ෆස්ට් ෂයික් ලියපු කෙනෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න බැයිද? පෙන්ඩින් රිසල්ට්ස් වලින් කියලා. පෙන්ඩින් රිසල්ට්ස් වලින් නම් දාන්න බෑ. පුතා. ඔබ නටනේ S3 කියන එක බලන්න පොතේ. ඔබ එතකොට අපේ කරලා ඉන්නේ ඒ ෆ්‍රේම් එකට ගියාම මගේ දුවට පුතාට පේනවා ඊගේ දාන මොනවාද කරපු විෂන් මොනවාද ප්‍රතිඵලේ විභාග ආකේසය.
එතන විභාග දෙක වෙබ් එකේ ඒකත් එක මේක ක්‍රොස් චෙක් වෙලා තමයි ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ. ඔබ පෙන්ඩින් කියලා දැම්මොත් ඒතර ඔබ ක්වොලිෆයි වෙන්නේ නැහැ. මේක සුසුරා හිටලා ඇති නිසා නොවැම්බර් මාසේ 30 වෙද්දී. Ayanu, so if we have not applied SLTC, we applied in other universities, later can we change into SLTC? Appeal process එකකින් පුළුවන් sir. ඇත්තටම පුතා ඔයගලන්ට SLTC apply කරේ නැත්නම් appeal process එකක් යනවා ඔයගලන්ගේ ඔක්කොම finalize කරාට පස්සේ applications finalize කරලා ඔයගොල්ලෝ select වෙන්නේ මොකටද කියලා finalize කරාට පස්සේ appeal එකකින් ඔයගලන්ට ඉල්ලන්න පුළුවන් SLTC එකට එන්න. එකක් තියෙනවා සර් මං හිතන්නේ වෙන යුනිවර්සිටි එකකින් තමයි රෙජිස්ටර් කරේ. එතකොට ඒකෙන් ඇවිත් සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා. උනාට කරන්න කැමති ඩිග්‍රී එක තියෙන්නේ මේ යුනිවර්සිටි එකේ. හදිසියවත් වෙන යුනිවර්සිටි එකකින් ආවොත් කියලා මේකට මාරු වෙන්න බැරිද? ඒක තමයි මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඔයගලන්ට අපේ එක දාලා නැත්තම් SLTC එක දාලා නැත්තම් හරි SLTC එකට නෙමෙයි නම් ෆස්ට් ප්‍රයොරිටි එක දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් අපීල් එකකින් ඒක මාරු කරගන්න. එතකොට අපීල් එකකින් ඉල්ලන්න පුළුවන් මේක අපිට මාරු කරලා දෙන්න කියලා. ඒක තමයි තියෙන ක්‍රමය. මෙතන දෙක මිනිමල් සමහරු මේ වෙන විදිහට ප්ලේ කරලා ඇති. එතකොට සමහරුන්ට SLT එක ලක්ෂික මෙහෙම දැන් අපි වුණත් මම වුණත් පක්ෂණ ස්ථා දැත්තන්ට විතරයි SLT එක බලන්න ආවේ මම තව රාජ්‍යනෝල විශ්වවිද්‍යාලයක වැඩට යන්න කලින්. ඒකම ආපුවාම මට හිතෙනවා මෙතන තමයි හොඳම තැන කියලා. ඉතින් මම බැරි වෙලාවක් දැන් අර ඉස්සෙල්ලා තැන් වලට ගිහිල්ලා මේ මම වටේ ගිහිල්ලා බැලුවාම ආයතනයක් යනවා. බල්ලා හොඳම තැන තෝරලා ඉන්නකොනේ. සමහර ළමයි එහෙම මේ මොකක්ද අපි කියන්නේ ස්ටඩියක් නොකර තීරණ ගන්නවා. දැන් මේ ළමෙක් තමයි මම හිතන්නේ. ඒ කොහොමද මිනිස්ට්‍රියෙන් දීලා තියෙනවා ඇපීල් ප්‍රොසෙස් එකක් නේ. ඔව් අපීල් ප්‍රොසෙස් එක දීලා තියෙනවා. ඒකට අපීල් ස්කෝර් සංස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකට පුළුවන් දාන්න. එතකොට අහලා තියෙනවා ජෙනරල් නොලෙජ් ටෙස්ට් එකත් 2022 23 24 ඉයර් වලම කරලා තියෙන්න ඕනේද කියලා. ඔව්. ඒ අවුරුදු තුනෙන් එකක තමයි කරලා තියෙන්න ඕනේ පුතාලා. මේ අවුරුදු තුනේ තමයි ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු තුනේ A level කරපු දුවලා පුතාලට තමයි මේ අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් ආයට ගිය අවස්ථාව දුන්නා. එයින් තමයි මේ අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ මේ 2022 23 24 කට්ටියට. ජෙනරල් නොලෙජ් එකට 30ට වඩා අඩු වුණොත් රිජෙක්ට් වෙයිද? අපි දාලා බලන්න කියමු නේද සර්? සමහර වෙලාවල් වල මම දන්නේ වෙන්නේ නැතිව නැරිද නඩන්න ප්‍රහොත තමයි එතකොට ශපිරික්ෂණක් වච් කරන ඉතරදී ඔය විනාඩි 5 කිතිය නිකන් ටික් කරගෙන පාවෙ දෙක දාගෙන නැති ඔව් ප්‍රෙෆරන්ස් එකද අර කියනවා නේද සර් ගියොත් වචනයක් ආවොත් අලියෙක් කියලා ඒ නිසා අපි කියමු ඇප්ලයි කරන්න කියලා. තව මොන හරි ප්‍රශ්න ගිය සතියේ පටන් ගත්ත SLTC ඩිග්‍රී එකට කරන්න රෙජිස්ටර් වුණාලු. ආයෙත් ලෝන් එකකින් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා සර්. ඉතින් එන්න පුළුවන්. හැබැයි පටන් ගන්නගෙන තියෙන ඩිග්‍රී එක නවත්තලා තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඩිග්‍රී එක කියන්නේ දැන් වා කරන ඩිග්‍රී එක ඩීරෙජිස්ටර් වෙලා අලුත් දරුවෙක් විදිහට තමයි එන්න වෙන්නේ ඊළඟ ඉන්ටේක් එකත් එක්ක. ඊළඟ ඉන්ටේක් එකත් එක්ක එච්චරයි. A-level maths කරපු අයට bridging course එක කරන්න ඕනේද? හරියට හරි. මේක පොඩ්ඩක් කියන්න වෙයි සර්. මම හිතන්නේ අපිට පොඩ්ඩක් මගන්න තැනක් තමයි bridging course එක. අපි bridging course එක අදාළ වෙන්නේ IT degrees කරන දරුවන්ට. එතකොට bridging course එක කරන්න වෙන්නේ A-levels වල engineering technology හරි physical science හරි කරපු නැති දරුවන්ට. එතකොට physical science හරි engineering technology හරි කරපු නැති දරුවෝ අනිත් streams වලින් එනවා නම් IT කරන්න. එතකොට IT කියන්නේ ටිකක් ඒ ගැන දැනුමක් ගන්න ඕනේ හින්දා තමයි බ්‍රිජින් එක කරන්න ඕනේ. එතකොට A level වල physical science හරි engineering technology එක කරපු නැත්නම් ඔයගලන්ට maths වලට C pass එකක් එක්ක O level maths වලට C pass එකක් එක්ක බ්‍රිජින් course එක කරන්න වෙනවා. බ්‍රිජින් වලදී cover කරනවා ඒ අවශ්‍ය වෙන දැනුම, ඒ කියන්නේ මූලික දැනුම. ඊටම මූලික දැනුම අපි cover කරනවා ඒකට. එතකොට අර streams දෙකෙන් නෙමෙයි නම් අනිත් වෙන ඕනම stream එකකින් එන දරුවෙක් අනිවාර්යෙන් බ්‍රිජින් කරන්න. මේක A-level maths කරපු ළමෙක්ද මේකට ඕන වෙන්නේ නැහැ. එයාට ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. weekend වල තියෙන පුළුවන් degrees මොනවාද?
දැන් බිස්නස් ස්කූල් එකේ තියෙනවා දී පුතේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් accounting and finance එකේ honours degree තියෙනවා supply chain management එක තුල HRM එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ tourism program එක තියෙනවා. right travel and tourism program එක. එතන හතරක් තියෙනවා. ඒ IT එකේ තියෙනවා ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්. ඒ තරතුරු වෙබ් එකෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔව් ආයත මහා තියෙනවා මිස් ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ටිකක් අමාරු නොත් කරන්න අමාරු වෙයි. මම හිතන්නේ නෑ නේද සර්. අපි ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකට ලොකු උදව්වක් දෙනවා මෙහෙ. ඒකත් ලොකු ප්ලස් පොයින්ට් එකක් XLTC එකේ තියෙන නේද සර්. ඒක ගැන චුට්ටක් කියමුද අපි? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා දක්ෂතාවය ස්පොන්ටා බෙල්ලා. හරි. ඒ විදිහට මෙහෙමයි. ඔබ ආවට පස්සේ පොඩි ටෙස්ට් එකක් තියලා ඔබේ දැනට තියෙන ඉංග්‍රීසි මට්ටම මොකක්ද කියලා ක්ලීන් කරනවා. තීරණය කරලා ඒ යටින මට්ටම් මාරුව. දැන් ආද දැකතෝ අර 0.10 අස්බේ වෙන මාර්ගන ඒක පොඩි පොඩි ගෲප්ස් වල. ළමයි 10 10 15 වගේ ගෲප්ස් වලට දාලා ගන්න ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගෙන යනවා. ජාතික ළමයි අපිට 70 80 ගත්තා තමයි 10යි 20යි අතර ගත්තොත් ඒකට තියන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ වෙන වෙනම ගෲප්ස් හදලා අන්තිමට ඔබට තියෙනවා ඩිග්‍රී ඉවර වෙන්න කලින් ඔබට පිටරටවලදී IELTS කියලා ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් ටෙස්ටිං සර්විසස් කියලා. ඒ මට්ටමට ඉංග්‍රීසි දැන ප්‍රගුණ කරන්න අවුරුදු 7ක් පුරාම ඔබට වැඩසටහන් වගේක් තියෙනවා. ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් වලින් ඊට අමතරව තවත් කොටසක් කරනවා. The academic writing කියලා වෙනම exercises කරනවා. ඊට අමතරව skill maths language competency develop කරන දැන් ඇත්තටම ඔබ දන්නවද AI tools තියෙනවා. මාසාල් දැන් මම මේ දවස්වල ඉගෙන ගන්නවා Chinese language එක. right? ඒක මම කරන්න ඇවිල්ලා මේ ඒක එතන ඕන තරම් තොරතුරු හැම තෝරියම මේ ෆැසිලිටි එකක්ම SOT එක ඇතුළේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකන පොඩ්ඩක් තෝරි වෙන්න එපා. ඒ අවස්ථාවේ මගේ දුලපු ටයිප් ලබා දෙනවා අපි. ආයි එන්ට්‍රි එක්සෑම් එකක් තියනවාද කියලා අහලා තියෙනවා සර් before we start. නෑ. එහෙම එකක් නෑ. හැබැයි ඒ ලෙවල් විභාගයෙන් යන ටෙස්ට් තුනක් කරන්න දෙනවා නම් ඒක හොඳටම ඇති. ජෙනරල් නොලෙජ් එකේ ලකුණු ටිකක් තියෙනවා නම්. ඉතින් තවත් පුළුවන් ටයිප් මගේ දුලපු තලවත් මේ විභාගයට හිර කරන්නේ. it's only the English exam ඒක තියන්න purpose එක තමයි ළමයිව කණ්ඩායම් කරගන්න. මොකද හේතුව ඇවිල්ලා එක එක අයගේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම වෙනස් වෙලා තියෙද්දී ඒකට ඇවිත් අපි එක තැනකට දාලා ඉගෙනනවාම බැරි කෙනා බැරි නෑ තුන්වව කෙනාට වැඩකුත් නෑ. එතකොට මේ කණ්ඩායමට කරගත්තාම අපිට ඒ කරන රට කරන මට්ටම් වෙනස් කරගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැම කෙනාම ඩිග්‍රී අවසන් වෙද්දී අපිට රටකට මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට යන්න ඕන කරන ඉංග්‍රීසි දෙන මට්ටමකට අපි ගේන නිසා. තව එකක් තියෙනවා සර් බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් ඩිග්‍රී වලින් ජොබ් රේට් එක වැඩිම ඩිග්‍රී එක මොකක්ද කියලා අහනවා. wow. ඒක හොඳම උත්තරේ තමයි මගේ ජූලි පුතාලා යන්නට මොසොත් economics program 2030 දෙමාර්තේ මොකක්ද ඒකට economic forum කියන්නේ මන්ද සිංහලෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඒ economic forum එකට ගියාම උනේ ඒකේ තියෙන්නේ පුතේ මොකක්ද මොනවාද 2030 වෙද්දී ලෝකේ තියෙන අස්සෙන් මම ඒක කිව්වේ නේදා ඉස්සෙල්ට එකේ බිස්නස් සර්කල් එකේ දී පුතේ සේවනම ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ හදාද්දි බැලුවේ 2030 මොනවාද තියෙන රස්සාවල් ඒ රස්සාවලට ගැලපෙන විදිහේ උපාධි පාඨමාල තරක් තමයි අපේ තියෙන්නේ බිස්නස් මැනේජ්මන්ට්. ඒ ෆීල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා travel and tourism එකේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් තුනක් තියෙනවා. එතකොට ඒ tourism නිකන් හිතලා බලන්න tourism management වලදී tourism and digital mark. right? එතකොට අපිට පේනවා wow අමුතුම ඔබ සමාජ අධගෙන්ද අහලා ඇත්තේ. මේ කියනවා ඒ tourism ඒක කන්ට්‍රි කරනවා digital mark. එතකොට මේ මොකද 2030 දී travel කියන එක මිනිස්සු කරන්නේ නැහැ device එකක් එක්ක නේද? බලනවා අපේ මගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකට මැච් වෙන මම කැමති මේ වගේ මේ. ඒතර කොයි වගේ ලෝකෙක කොයි වගේ ප්‍රදේශයකටද මම යන්න ඕන. ඔන්න ඒකෙන් තමයි හොයලා දෙන්නේ ඔබට. ඒතකොට අහනවා right මට යන්න පුළුවන් නිවාඩු මේ කාලේ. ඒ කාලේ මේ පැත්තේ global condition එක මොකක්ද? ඒ පැත්තේ ඒ tour එක organize කරලා දෙන හොඳම tour company එක මොකක්ද?
ඔන්නත් එක්ක තමයි යන්නේ පුතේ. ඒ තමයි 2030 ලෝකේ. අද පියවිලා අපි එන අන්වාදුරේ යමුනේද රුවන්වැලිසෑය වැඳලා නැත්නම් පතරවැන්න දේවාද ගියමුනේද කියලා හිතන ඒව රටාවල් නැහැ. අපි කැමතුනක් අරවතුන් සායනතාවට කියලා තාම කරමුද යන්න වෙනවනේ. ඔබ සමාජයට කැමති ඇති ඇවිල්ලා බත් අම්බලවල බීච් එකට යන්න. right? right beach එක. මම අම්බල පැත්තට ගෙන්නේ නම් තාමල පැත්තට ගියන්නේ නැහැ. හරියටම මේ 2030 ලෝකයේ ඉන්නේලා එක එක කණ්ඩ වයස් කණ්ඩායම් ලැබිලා ඒක තමයි ලෝකේ එදාට. ඒතර මගේ දුන්න පුතාලා පාන්දේ එන්නේ 2030 ඉලියට. එදා ලෝකෙට ගැලපෙන උපාද පාර. එතකොට මුදුම දිග්ගිය මොකද්ද? රසාතීම දිග්ගිය මොකද්ද කියලා අතන උත්තරය ආයි. ඒක නෑ උත්තරේ. හරි. ඒකම IT සෙක්ටර් කෙනුත් අහලා තියෙනවා සර්. සර්ටන් IT එකට ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ දුවේ පුතේ මෙන්නයි. IT වලට එනවා නම් මගේ දූල පුතාලා තියෙන මේ ඩිවයිස් එකත් එක්ක නේද දැන් පේනවනේ. මේ ඔයාලා මෙතන ඉන්නේ මේ ඩිවයිස් එක. එතකොට මොකද මේක නැතු මේක මගේ ඇතේ නැති වෙන එක වෙලා නාන වෙලාවට විතරයි. ඒකෙන්ද ඒකේ මොකද? එච්චරයි. Even my accident is now we are spending right so many people are only you know prepare it right so we start the section right Davis, you want to say something? Yeah. I think we covered everything, sir. මම හිතන්නේ අපි හැමදේම cover කරා කියලා හිතනවා. උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඔක්කොම උත්තර දුන්නා කියලා. තව එක දෙයක් සර් මම දැක්කා අන්තිම ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් මට මගේ අරලා යන්න බෑ කියලා හිතුණා. මේ සර් කියපු වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඒගොල්ලෝ බලන්න අර jobs ගැන බලන්න තිබ්බ වෙබ්සයිට් එක. World Economic Forum 2020. World Economic Forum 2020. 2030. 2030. හරි. එහෙනම් සර් අපි මම හිතන්නේ ගොඩාක් දේවල් කතා කරා. World Economic Forum 2030. හරි. එහෙනම් සර් අපි ගොඩාක් දේවල් කතා කරා. අපි ආපහු බාර දෙමුද මේක කිට් මිනි එක? පරිචය කරා. මේ දන්නේ මේ නම් පිළ ෆයිනන්ස් ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නා. මේ දවස්වල යන ගොඩාක් ප්‍රශ්න තමයි මේ මොකක්ද මාස්ටර් කිව්වේ. ඒකට එක්ස්පෙන්ටිස් එක තෝරගන්න ආනි ඒක තෝරගන්න. මොනවාද මට දැක්කේ වාසි. මේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් කියන්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් හැම ප්‍රශ්නයකම කිතනවා මේ අද මේ ගතවල පුරා ක්ලාස් ආලේදී යාටි ප්‍රතිගත මට කෙනෙක්ින් දාතවතාව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ ප්‍රොෆෙසර් රවින්ද්‍ර ස්ලාෂ් ටෙක්නික්ස් මාස් ඉතින් මම හිතනවා මේ අද ලෙක්චර් එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රශ්න අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම අපේ ප්‍රොෆෙසර්ගේ එක්ක ක්ලාස් එකේ වගේ ලක්ෂික ඩයග්‍රෑම් එක ඔයාලට විස්තර කරලා තියෙනවා ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් අපේ හොට්ලයින් එකට කෝල් කරන්න හොට්ලයින් එකට කෝල් කර ඔබට අපේ ස්ටුඩන්ට් කවුන්සලර් කරා වෙච්ච විස්තර දැනගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන විදිහ නම් 0111 කියන අපිට කෝල් කරලා ඔබට ඔයාලට පුළුවන් මේ ලෝන් එකට ඇප්ලයි කරද්දී ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොනවද දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ වෙබ්සයිට් අපේ වෙබ්සයිට් එක තමයි www.expertise.ap.ltd තාවත් මොනවාද මේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනවාද ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටීස් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් එකට ගන්නට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තව ඉතින් එවැගේම අපේ ප්‍රොෆෙසර් මිස් ලක්ෂිතා thank you so much එවැගේම join වෙන ආරම්භ මොඩවන් thank you so much කියන ගමන් ආරාධිත කරනකොටම සර්ටිෆිකේට් එකතු වෙන්න අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ අපි හැමෝගෙම ජීවිතවලට අත්අඩු. ඉතින් මේ අත්අඩු අරගෙන ඈත අහස පියාඹන්න ඔයාලට මොකද නිවැරදි දිනකින් උසස් අධ්‍යාපනයක් අවශ්‍යයි. ඒකට සුදුසුම විදිහට පොඩ්ඩක් ඔබට දැන් අවස්ථාව ලැබලා තියෙනවා. ආරාධනා කරනවා අපෝටම ඉස්සෙල්ලා එකදෙන්න කියලා. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you, Kitty. Thank you. Good night for all of you. Good night.